सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the last class, we used to discuss about the issue and redemption of debentures, isn't it? In this class, we are going to be discuss about the issue and redemption of debentures related problems. Okay, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, in respect of that we are going to be discuss about the problems in respect of issue and redemption of debentures. Okay, in that the first one is past, give the journal entries for the following. Okay, issue of rupees 2 lakh 10% debentures of 100 each at par. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 2 lakh rupees, 2 lakh rupees, rupees symbol ಇದೆ. rupees symbol ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾರೋಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ 2 lakh ಮುಂದೆ rupees symbol ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾರೋಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು? rupees 2 lakh. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 lakh rupees divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2000 is a number of debentures. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ rupees 2 lakh ಇದೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 each ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? 2 lakh divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2000 ಬರುತ್ತೆ. 2000 it is a number of debentures which is going to be issued to the debenture holders. Okay, see, issue of rupees 2 lakh debentures, 2 lakh 10% debentures of rupees 100 each at par and redeemable at premium of 5%. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಪೇ ಮಾಡಿರೋದು 5% ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ನೋಡಿ, redeemable at 5% premium. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ 5%. 100 ರೂಪೀಸ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 105 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಪ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್. ಓಕೆ, okay, the first one entry is for receiving application money, bank account data to debenture application and allotment data. For receiving application money, bank account data to debenture application and allotment. Number of debentures is 2000 into 100, that is 2 lakh. This is the application and allotment money received. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So 2000 into 100 rupees 2 lakh. Okay, for that narration is being application and allotment money received at par. Okay, after receiving the application and allotment money at par, the next one is redemption entry. Debenture application and allotment account data to debenture account to debenture account. ನೋಡಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. If the redemption is going to be include premium, then there is an account that is premium on redemption. Premium on redemption. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Debenture application and allotment account data, loss on redemption account data to debenture account to premium on redemption account. Okay, see here 2000 into application and allotment money 100. Okay, and 2000 into face value debenture ಅಲ್ಲಿ 100 ಬರುತ್ತೆ. Premium on redemption ಅಲ್ಲಿ 2000 into 5% premium. 5% premium ಅಂದ್ರೆ 100 rupees ಗೆ 5% ಅಂದ್ರೆ 5 rupees. 2000 into 5. This premium 5 rupees is going to be comes under the case of loss on redemption. 2000 into 5. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 105. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ 5 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮಗೇನದು ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು 5 ರೂಪಾಯಿನ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 2000 into 5 is 10,000. 2000 into 100 is 2 lakh. Here also 2005, 10,000. Narration: being debentures are redeemed at premium. Being debentures are redeemed at premium. So this is the adjustment number A. In the second one, adjustment number B, issue of rupees 2 lakh 10% debentures of 100 each at discount 5%, but redeemable at par. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ to debenture application and allotment. See, issue ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5%, 100 rupees ಗೆ 5% ಅಂದ್ರೆ 5 rupees ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ? 95 rupees. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2000 into 95. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 95 ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 95 ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 95. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 95 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಣ ಎಷ್ಟು? 95. ನಾನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 95 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 100 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನ 5 ರೂಪೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ 5 ರೂಪೀಸ್ ನನಗೆ ಏನಿದು? ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2000 into 95 ಎಷ್ಟು? 1,90,000. Narration: being application and allotment to be received at discount. Okay, next, after receiving application and allotment money, next one is redemption rate. Redeemed at what? Par. Okay, debenture application and allotment account data
discount on issue of debentures account data. To debenture account. Debenture application and allotment account data, discount on issue of debentures account data to debenture account. See, application and allotment money 2000 into 95, discount 5 rupees 2000 into 5, debenture ಅಲ್ಲಿ face value 100 rupees 2000 into 100, 2000 into 95 1,90,000, 2000 into 5 is 10,000, 2000 into 100 is 2 lakh. Narration being debentures are redeemed at par. So this is the second one, B adjustment. Next the third one, C adjustment is issue of rupees 2 lakh 10% debentures of 100 each at premium 5% and redeemable at par. Okay, issue ಮಾಡಿರೋದು 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು par. ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾವು 105 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 5%, ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5% ಅಂದ್ರೆ 5 rupees. 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 105 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ 105 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು 105 ರೂಪಾಯಿ, ನಾನು ಸಾಲನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ. ನಾನು 105 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ application and allotment account. 2000 into securities premium ಎಷ್ಟು? 5%. 100 rupees ಗೆ 5% ಅಂದ್ರೆ 5 rupees, that is 105. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? 105, that is 2,10,000. B application and allotment money received at premium. After receiving application and allotment money, next redemption entry. Debenture application and allotment account data to debenture account to securities premium. Debenture application and allotment account data to debenture account to securities premium. See 2000 into application and allotment money 105. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 into face value 100, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 5%, that is 5 rupees. 2000 into 5. Okay, here 2,10,000, here 2 lakh and premium 10,000. Next B debentures redeemed at par. Same
This is the application allotment money received and redemption letter. Application and allotment money received at par, received at premium and redeemed at par. Okay. So this is the adjustment number C. Next, adjustment number D. Okay, the adjustment number D is issue of rupees 2 lakh 10% debentures of rupees 100 each, redeemed 100 rupees each, premium of 5% and redeemable at premium 5%. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5%, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5%. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 105 ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 105 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 5% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ಫಸ್ಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. 2000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5% ಅಲ್ಲ, 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 5% ಅಂದರೆ 105, ದಟ್ ಈಸ್ 2,10,000. being application and allotment money received. Okay, next, redemption entry. Debenture application and allotment account data. To ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇವಾಗ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 into 105, $2,10,000. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 into ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100, $2 lakh. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು, 5 ರೂಪೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5. Premium on redemption 5. This 5 rupees comes under the case of loss on redemption, that is 5. $2,000 into 5, 10,000. 2,000 into 100, 2 lakh. 2,000 into 5, 10,000. 2,000 into 5 is 10,000. ನೋಡಿ, 2 lakh 10 plus 2, 10,000. 2 lakh 20,000.
2 lakh plus 10,000 2 lakh 10 plus 10 2 lakh 20,000. ಇಲ್ಲೂ 2 lakh 20,000 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 lakh 20,000. Narration being debentures are redeemed at premium. So this is how we have to solve the problem. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ 10,000 ಅಮೌಂಟು ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ issue of debentures and redemption of debentures. Okay, the next one, second one problem in respect of question bank. Pass the journal entries for the following. Under that, A, issue of rupees 50,000 debentures of rupees 100 each at a discount of 10% and redeemable at par. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ rupees 50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You have to see the problems carefully, that whether the debenture is going to be given as rupees 50,000, that is debenture borrowed amount, not the number of debentures. ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರುಪೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ, ನಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 100 rupees. ಓಕೆ, 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 50,000 ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, 50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ 500. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ debentures is 500. Okay, say under the adjustment number A, they are going to be issued the debentures at discount 10% and redeemed at par. ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ 90 ರೂಪಾಯಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಾರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ allotment. Number of debentures 500 into 90. 90 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 10% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 90 ರೂಪೀಸ್. 500 into 90 is 45,000.
Narration. Being application and allotment money received. Next, redemption entry. Redeem that part. Okay. Debenture application and allotment account. Data. Discount on issue of debentures account data. To debenture account. Same. Application allotment money 90 rupees. Discount to 500 into 10 rupees. Face value debenture 100. Okay. 500 into 90 is 45,000. 500 into 10 is 5,000. 500 into 100 is 50,000. Narration. Being debentures are redeemed at par. So this is the adjustment number A. Next, adjustment number B. If the debentures are issued at 550,000, 8% debentures of rupees 100 each at premium of 10% and redeemed at par. Premium of 10% and redeemed at par. Issue ಮಾಡಿರೋದು 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 110 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ 110 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಲ. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಲನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ to debenture application and allotment. 500 into 110. 110 ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10%. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 55,000. B money received at premium. Being application and allotment money received at premium. The next, redemption entry. Debenture application and allotment account data. To debenture account. So second is premium. Debenture application allotment account data to debenture account to second is premium. Issue ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್. ಓಕೆ, ಸೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 110. 500 into 110. 500 into 100 debenture. Premium 500 into 10. $500 into 110 is 55,000. 500 into 100 is 50,000. Premium 500 into 10 is 10,000. Sorry, 500 into 10 is 5,000. Narration. Being
Debentures are redeemed at par. So this is the adjustment number B. Okay. Next adjustment number C. Issue of rupees 50,000 8% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% and redeemable at premium of 10%. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay. See, application money receipt. Bank account data. To debenture application and allotment account. 500 into premium ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 10% ಇದೆ. That is 110. B. Allotment money. Received at premium. Being application and allotment money received at premium. After receiving the application and allotment money, next redemption entries. Debenture application and allotment account data. Loss on redemption account data. To debenture account. To securities premium account. To premium on redemption. Debenture application allotment account data, loss on redemption account data, to debenture account, to securities premium account, to premium on redemption. Application and allotment money 500 into 110, that is 55,000. Debenture money 500 into 100, that is 50,000. Premium money. Premium money 500 into 10, securities premium, that is 5,000. Premium on redemption 500 into 10, 5,000. ಇಲ್ಲಿ loss on redemption 500 into 10, 5,000. See, 55,000 plus 5,000, 60,000. 50,000 plus 5,000, 55,000. 55,000 plus 5,000, 60,000. So this is about the adjustment number C. Okay. Next adjustment number D. Okay, adjustment number D is issue of rupees 50,000 8% debentures of 100 each at discount 10% and redeemable at premium. ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 90 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್.
ಮತ್ತೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 110 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 90 ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು 10 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 110. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 20 ರೂಪೀಸ್. 100 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ನೋಡಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು 90 ರೂಪೀಸ್. ರಿಡಮ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10% ದಟ್ ಈಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 110 ಆಗಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 10 ರೂಪೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು 20 ರೂಪೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 90 ಅಂಡ್ 110 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20. ಆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, 20 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ application allotment money received. Debenture bank account data to debenture application allotment. Number of debentures is 500 into 90 rupees. 90 rupees edukku andre discount 10%. That is 10 rupees. That is 45,000. Narration B. Application and allotment money received at discount. Okay, after receiving the application and allotment money at the discount, next redemption entry. Debenture application and allotment account data. Loss on redemption account data. To debenture account. To premium or redemption account. See here. Redemption at premium is 10%. That is 10 rupees. 500 into 10. Debenture 500 into 100. Application allotment 90. That is 45,000. That is 15,000. That is 5,000. See, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಇಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10%, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲಾಸ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಡಮ್ಷನ್ 10 ರೂಪೀಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲಾಸ್. 10 rupees discount and premium on redemption 10 rupees. Total 20 rupees. It is a loss to the company. You have to write the 20 rupees in the loss on redemption. 500 into 20. That is 10,000. See, 45,000 plus 10,000, 55,000. 50,000 plus 5,000, 55,000. Debit aspect ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದು ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್.
ಸಾರಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸೇರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನರೇಶನ್ debentures are redeemed at premium. So this is all about the second one problem. In the next video we are going to be solve the remaining problems in respect of issue of debentures and redemption of debentures. Thank you.